Hi everybody, I am going to discuss first come first serve process scheduling. In this example, there are three columns that the process, arrival times and burst time. And the unit is nanosecond. There are five processes are there, P1, P2, P3, P4, P5. And the arrival time is 25104. Burst time 62834. We have to find out the average waiting time, average turnaround time and average response time. We know that in first come process scheduling, the process which arrives first will be served first. So according to the first come first serve rule, here we have to check the arrival time. Here arrival time 0, that is P4 is arrived first, and we have to construct the ready queue as well as NAT chart. First of all, build the ready queue. Depending on the arrival time, ready queue will be constructed. The first arrival time is P4, that is arrive in 0 nanosecond, that is the first. This P4 is the first, and then the next arrival time is P3, and the next arrival time is P1, next one is P5, and finally last arrival time is P2. And this is the front and this is the rear of the queue. Now depending on the arrival time, the process will be served. Now the NAT chart for FCFS. Here P4 arrive first, so P4 will be served first. The starting point is 0 and P4 is executed by the CPU. First of all, P4 is executed by the CPU, and the total time, burst time is the execution time. That the burst time of P4 is 3. So P4 is the burst time of P4 is allocated as 3. Now the next, now P4 is removed from the front, and now new front is P3. P3 is the new front. Now P3 will be served by the CPU. P3, and the burst time for P3 is 8. 3 plus 8 equal to 11. Now P3 is served. Now next front is P1. Now P1, the burst time of P1 is 6. Now the burst time of P1 is 6, and the total time is 17 now here. Now P1 is executed and it finishes its execution. Next is P5. P5, the burst time of P5 is 4. Now the burst time of P5 is 4, that is 21. And finally, the burst time last process is P2, and the burst time of P2 is 2. P2 burst time of P2 is 2, that is 23. And the total time is 23. 6 plus 8, 8, 8 plus 8, 16, 16 plus the 19, 19 plus 4, 23. Here, this is the 23. Now this is the NAT chart for FCA to find out the average waiting time, average response time, average turnaround time. First of all, you have to write the previous table, that is process, arrival time and burst time. All are in nanosecond. Process arrival time, burst time. The process is P1, P2, P3, P4 and P5. Arrival time is 25104. So you have to write down 25104. And the burst time is 62834. Now the burst time is 62834. Next, we have to calculate the completion time. How to find out the completion time? We have to consider the NAT chart. The completion time for P1 completion time is here 17. The completion time means this is the completion time of P1, that is 17. Now the completion time of P1 is 17. Now the completion time of P2 completion time is 23.
completion time of P2 is 23. Completion time of P3 is 11. Completion time of P4 is completion time of P4 is 3. Completion of P4 is 3, and the completion time of P5 is 21. Here the completion time of P5 is 21. Now that is the 21. Now this is nanosecond. Now we have to find out the turnaround time. The total time from the submission to completion. That is turnaround time, that is nanosecond. And the turnaround time, the formula for turnaround time is TAT equal to CT minus AT. So this is the formula through which we can calculate the turnaround time. CT minus AT. CT 17 minus 82, that is equal to 15. 23 minus 5, that is equal to 18. 11 minus 1, that is equal to 10. 3 minus 0, that is 3. And 21 minus 4, that is equal to 17. So this is the turnaround time. Now we have to find out the waiting time. That is also nanosecond. The formula for waiting time is equal to turnaround time minus burst time. Turnaround time minus burst time. 5 minus 6 equal to 9. 18 minus 2 equal to 16. 10 minus 8 equal to 2. 3 minus 3 equal to 0. And 17 minus 4 equal to 13. So these are the waiting time. And the response time, the first response of the process. To consider the NATCHUT, the first response for P1 is 11. Now the response time of the first response time equal to, the formula is first response minus arrival time. The first response of P1 is 11. This is the first response, and 11 minus arrival time, that is equal to 2. That is first response time is 9. Then the first response of P2 is 21. Here first response of P2 is 21, and the arrival time is 5. That is equal to 16. Similarly, the first response of P3 is 3, and arrival time is here P3 1. That is 3 minus 1 equal to 2. The first response of P4. The first response of P4 is here 0, and arrival time 0. So 0 minus 0 means 0. And the first response of P5. The first response of P5 is 17, and the arrival time of P5 is 4. 17 minus 4 means 13. So these are the response time of each process. Now we have to find out the average waiting time. So average waiting time, we need to calculate the average waiting time. Average waiting time equal to total 9 plus 16 plus 2 plus 0 plus 13 divided by number of process, that is 5. Now we have to calculate this one, and we will get the result. Average, similarly, average turnaround time equal to average turnaround time in 15 plus 18 plus 10 plus 3 plus 17 divided by number of process, that is equal to 5 nanosecond. Now we have to calculate this one, we will get the average response turnaround time. Now finally average response time equal to 9 plus 16 plus 2 plus 0 plus 13 divided by 5 nanosecond. Now we have to calculate this one with the help of calculator, and we get the result. Sub scheduling algorithm, process scheduling algorithm in operating system, priority scheduling এর একটা এক্সাম্পল নিয়ে বোঝাচ্ছি। তো এখানে প্রসেস দেওয়া আছে P1, P2, P3, P4, P5, অ্যারাইভাল টাইম, বার্স্ট টাইম এন্ড প্রায়োরিটি নাম্বার দেওয়া আছে। প্রায়োরিটি শিডিউলিং এ প্রায়োরিটি নাম্বারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সবার আগে আমরা কি দেখবো, অ্যারাইভাল টাইম কার কম। তো P1 এর অ্যারাইভাল টাইম সবচেয়ে কম 0, তাহলে P1 রেডি কিউতে সবার আগে এসছে। P1 কাজ শুরু করবে, তার প্রায়োরিটি নাম্বার 2 কিন্তু সেই কাজটা স্টার্ট করে দেবে। যেহেতু সেই সময় কেউ আসেনি, তো তার জন্য P1 কাজ শুরু করে দেবে। P1 কাজ করতে থাকবে 0, 0, 1 যতক্ষণ অবধি নেক্সট অ্যারাইভাল টাইমে কেউ আসছে, নেক্সট কম্পিটিটার কে আসছে। নেক্সট কম্পিটিটার 2তে একজন এসছে, যেটা হচ্ছে P4। তাহলে P1 এর সাথে এখন কিউতে P4 এসে গেছে।
দুজন এসে গেছে। P1 এর প্রায়োরিটি নাম্বার দেখবো 2, P4 এর প্রায়োরিটি নাম্বার হচ্ছে 1। এখানে P4 যে প্রায়োরিটি নাম্বার হচ্ছে 1। তো এই দুজনের মধ্যে থেকে প্রায়োরিটি নাম্বার যেহেতু P4 এর ভালো, তাই P1কে প্রিএম্প্ট হয়ে যাবে, এই জন্য নাম হচ্ছে প্রিএমটিভ প্রায়োরিটি সিস্টেম। P1কে খালি করে দিতে হবে। এবার P1 তাহলে কতটা কাজ করেছে? P1 এর মাঝখানে 2 কাজ করেছে, ওর বাকি রইল কত? 9। P1 এর বাকি কাজটা, রিমেনিং কাজটা আমি এখানে লিখে রাখছি, 9 বাকি আছে। 2 অলরেডি হয়ে গেছে, তাহলে 9 বাকি আছে। তো যেহেতু 2 আর 1 এর মধ্যে প্রায়োরিটি নাম্বার 1 ভালো, তাই P4 চান্স পেয়ে গেল। তাহলে P4 কাজ করতে শুরু করেছে। P4 কাজ করতে যতক্ষণ অবধি নেক্সট কেউ আসছে কম্পিটিশনস, ও ফ্রি আছে, এখন কাজ করতে পারবে। 5-এ গিয়ে ওকে স্টপ করিয়েছে। তো 5-এ কে এসছে? 5-এ এসছে যেটা এসছে P2 এসছে। যখন অ্যারাইভেল টাইম 5 হয়েছে তখন P2 কিউতে এসে গেছে। P2 এখন কিউতে এসে গেছে। P2'র প্রায়োরিটি নাম্বার অলরেডি জানি আমরা, এখানে P2 প্রায়োরিটি নাম্বার 0, তাই প্রায়োরিটি নাম্বার ওর সবচেয়ে ভালো, 1-এর থেকেও ভালো, তাই P2টা এবার চান্স পাবে। তাহলে P4-এ কতটা কাজ হলো? এর মধ্যে 3 কাজ হলো। P4-এর 3 কাজ হয়েছে, বাকি রইল কত? 10-এর মধ্যে থেকে 3 বাকি হলে 7 বাকি রইল, 3 বাদ দিলে 7 বাকি রইল। এবার P2 কাছে নেমে বললো, যেহেতু P2 প্রায়োরিটি নাম্বার ওদের দুজনের থেকে বেশি ভালো, তাই P2 কাজ করতে যখন 9 হয়েছে অ্যারাইভেল টাইম, তখন আরেকজন এসে গেছে P5। এবার কম্পিটিটিভ স্টাডি করে দেখবে যে P5-এর থেকে কি P2 বেশি ভালো। P5-এর প্রায়োরিটি নাম্বার 4, কিন্তু P2 যে কাজ করছিল তার প্রায়োরিটি নাম্বার 0। P2 বেশি ভালো প্রায়োরিটি নাম্বার নিয়ে কাজ করছে, তাই P5-কে বলবে আমি তোমার চেয়ে বেটার, তো আমি কাজ করবো। তো P2 কাজ করতে শুরু করেছে এগেন। তো P2 এগেন কাজ করতে আর নেক্সট যখন টাইম হয়েছে 12, তো কাজ নেক্সট একজন এসে গেছে। সে কে এসছে? 12-এ অ্যারাইভেল টাইমে P3 এসছে। যা পার্টি নাম্বার P3 পার্টি নাম্বার কত? P3 পার্টি নাম্বার দেখতে পাচ্ছি আমরা 3। তো P2ই ভালো, 0, P2 0, তো কাজ করে যাবে, কমপ্লিট করে যাবে কাজটা। তাহলে P2-র কতটা বাকি আছে? অলরেডি এখান থেকে 7 কাজ হয়েছে, আর বাকি আছে 28, মানে বাকি কাজটা পুরো কমপ্লিট করবে। তাহলে এখন 21 বাকি আছে। P2 এখান থেকে 7 কাজ করে, তাহলে P2 টোটাল বাস টাইমটা পুরো কমপ্লিট করে নেবে, কারণ বাকিদের থেকে P2 বেশি ভালো। P2 পুরো কাজটা কমপ্লিট করে নেবে। P2 21 7 প্লাস 21 মিন 33 কাজ করে কমপ্লিট করে নিল P2। P2 7 কাজ হয়েছিল, আর 21 বাকি আছে, 21 পুরো কাজটা কমপ্লিট করে নিল P2 এখান থেকে টার্মিনেট হয়ে গেল কাজ করে। এবার যারা কিউতে পড়ে আছে তাদের মধ্যে প্রায়োরিটি নাম্বার কার ভালো? ডেফিনেটলি প্রায়োরিটি নাম্বার ভালো আছে P4-এর। P4 কিছুটা কাজ করেছিল, বাকি কাজটা P4 করে নেবে। তাহলে P4 বাকি কাজটা যেটা আছে P7 আছে ওটা কমপ্লিট করে নেবে। তাহলে P4 40-তে কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেল। তাহলে P4 এখান থেকে কিউ থেকে টার্মিনেট হয়ে গেল। তাহলে P1 P5 P3 পড়ে আছে। P1 P5 P3, এদের মধ্যে P1 এর প্রায়োরিটি 2, P3 প্রায়োরিটি 3 অ্যান্ড P5 প্রায়োরিটি 4। ডেফিনেটলি P1 ভালো, P1-এর 9 আছে বাকি, তাহলে P1 9 কাজটা করে ফেলবে। 9 মিন 49-এ কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তাহলে P1-এর কাজটাও কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার পড়ে আছে P5 অ্যান্ড P3। P5 অ্যান্ড P3-র মধ্যে প্রায়োরিটি নাম্বার P3 ভালো, তাহলে P3 2 বাস টাইম, তো P3 2 কাজটা P3 করে নিল। তাহলে P3 এটা 51-এ কাজটা কমপ্লিট করে নিল। অ্যান্ড ফাইনালি P5 পড়ে আছে, P5 বাকি কাজটা করে নেবে। P5 বাস টাইম 16, তো 16 মিন 67-এ ও পুরো কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। 67-এ কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেল। তো এইভাবে আমরা ন্যাট চার্টটা বানিয়ে ফেললাম। তাহলে এখানে কি হলো? এখানে দেখলাম যে সবার আগে কে এসছে। যদি সবার আগে যে আসবে সে তখন সে যতক্ষণে অবধি কাজ করে যাবে, যতক্ষণে নেক্সট কেউ আসছে, নেক্সট আসার সময় তার প্রায়োরিটি নাম্বার সাথে চেক করে দেখবে কে ভালো কী কাজ। যেমন P1 কাজ করতে P4 এসেছিলো, P4-এর প্রায়োরিটি নাম্বার আরও ভালো হওয়ার জন্য P4 কাজ করছিল। P4-এর পর যখন নেক্সট এসলো 5-এ, তখন P2 তারও প্রায়োরিটি নাম্বার ভালো, P2 কাজ করেছিল। কিন্তু এরপরে যখন P4 আসলো, P5 আসলো, P5 প্রায়োরিটি নাম্বার 4 কাজ করলো না, তাই P2 চান্স পেলো। নেক্সট যখন P3 এলো, তখন P2ই কাজ করলো, P2 কাজটা কমপ্লিট করে বেরিয়ে গেল। তো এরপর বাকিরা যারা পড়ে থাকলো তাদের মধ্যে প্রায়োরিটি নাম্বারে দেখলাম যে P4 সবচেয়ে ভালো প্রায়োরিটি নাম্বার, তো বাকি যে কাজটা করে ফেললো, 7 বাকি ছিল। তারপর P1-এর প্রায়োরিটি নাম্বার ভালো ছিল, তাই ও বাকি 9 করে ফেললো। তারপর P3 2 কমপ্লিট করলো, অ্যান্ড ফাইনালি P5 কাজটা কমপ্লিট করলো। P5 এখানে 16 কাজটা করে বেরিয়ে গেল। তো এইভাবে আমরা ন্যাট চার্টটা এখান থেকে বের করে নিলাম। এবার যেটা ক্যালকুলেট করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকের টার্ন অন টাইম, অ্যাভারেজ ওয়েটিং টাইম, অ্যাভারেজ রেসপন্স টাইম ক্যালকুলেট। আগের টেবিলটা থেকে প্রসেস অ্যারাইভেল টাইম বাস টাইমটা কপি করে নেব। প্রসেস অ্যারাইভেল টাইম বাস টাইম কপি করে নিয়েছি। P1 থেকে P5 0 5 12 2 9 11 28 2 10 16, তো কপি করে নিলাম। তারপর নেক্সট ফার্স্ট অফ অল আমাকে
কমপ্লিশন টাইম ক্যালকুলেট করতে হবে। কমপ্লিশন টাইম পি ওয়ান কোথায় দেখতে পাবো না ন্যাট চার্ট থেকে পাবো। পি ওয়ানে কমপ্লিশন টাইম, পি ওয়ান কোথায় কমপ্লিট করছে এখানে দেখতে পাচ্ছি পি ওয়ান কমপ্লিট করছে 49-এ পি ওয়ান কমপ্লিট করছে, তাহলে পি ওয়ানে কমপ্লিশন টাইম 49, তো 41-এ পি ওয়ান কমপ্লিট করছে, পি ওয়ানে কমপ্লিশন টাইম 49। নেক্সট ওয়ান ইজ পি টু, পি টুর কমপ্লিশন টাইম আমরা কী পাচ্ছি, পি টুর কমপ্লিশন টাইম দেখতে পাচ্ছি এখানে পি টু কমপ্লিট করছে কোথায় 33-তে কমপ্লিট করছে, কমপ্লিশন আমি লাস্ট এক্সিট যেখানে করছে 33, তো এটা আমরা 33 পাচ্ছি। ন্যাট চার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট পি থ্রির কমপ্লিশন টাইম কত পাচ্ছি, পি থ্রি কমপ্লিশন টাইম দেখতে পাচ্ছি এখানে লাস্ট কমপ্লিট করছে পি থ্রি এখানে 51-এ, তো 51 ওর কমপ্লিশন টাইম 51 পি থ্রি। পি ফোরের কমপ্লিশন টাইম কত পাবো, পি ফোরের কমপ্লিশন টাইম দেখতে পাচ্ছি 41, তো পি ফোরের কমপ্লিশন টাইম এখানে 41 পাচ্ছি। অ্যান্ড কমপ্লিশন টাইম অফ পি ফাইভের কমপ্লিশন টাইম এখানে 67, পি ফাইভ কমপ্লিশন টাইম 67। তো এইভাবে আমরা প্রত্যেকের কমপ্লিশন টাইম বের করে নিলাম। টার্ন অন টাইম ক্যালকুলেট করবো, আমরা জানি টার্ন অন টাইম ইকুয়াল টু কমপ্লিশন টাইম মাইনাস অ্যারাইভেল টাইম। টার্ন অন টাইম ক্যালকুলেট করবো, তো টার্ন অন টাইম আমরা ক্যালকুলেট 49 minus 0 49, 33 minus 5 28, 51 minus 12 that is 39, 40 minus 2 38, 67 minus 9 mean 58, and then আমরা ওয়েটিং টাইম ক্যালকুলেট করবো। ওয়েটিং টাইম মিন টার্ন অন টাইম মাইনাস বাস টাইম, তো টার্ন অন টাইম মাইনাস বাস টাইম 49 minus 11 that is waiting time equal to 38 waiting time, that is 28 minus bus time is 0, that is no waiting time, 39 minus 2 37 waiting time, 38 minus 10 equal to 28 waiting time, 58 minus 16 equal to 42 waiting time। তো এখান থেকে আমরা ওয়েটিং টাইম পেয়ে গেলাম। আর ফাইনালি রেসপন্স টাইম আমরা কী পাবো, রেসপন্স টাইম আমাদের পেতে হলে আমাকে জানতে হবে ফর্মুলাটা। রেসপন্স টাইম মিন ফার্স্ট রেসপন্স মাইনাস অ্যারাইভেল টাইম। তো ফার্স্ট রেসপন্স কী করে পাবো, ন্যাট চার্ট দেখতে হবে। পি ওয়ানে ফার্স্ট রেসপন্স কত 0, এরপরেও পি ওয়ান কোথাও রেসপন্স আছে কিন্তু এটা ফার্স্ট রেসপন্স বলতে এই স্টার্টিং রেসপন্সটা যেটা 0 minus 0 means 0। পি টুর ফার্স্ট রেসপন্স দেখতে হবে, পি টু কোথায় পাচ্ছে, পি টু 5 আছে ফার্স্ট রেসপন্স, পরে আরও পি টু আছে বাট পি টু ফার্স্ট রেসপন্স 5 minus অ্যারাইভেল টাইম 5 minus 5 equal to 0। পি থ্রি ফার্স্ট রেসপন্স কত আছে, পি থ্রি মাইনাস ফার্স্ট রেসপন্স হচ্ছে, পি থ্রি ফার্স্ট রেসপন্স হচ্ছে 49ই ফার্স্ট রেসপন্স হচ্ছে, তাহলে পি থ্রি ফার্স্ট রেসপন্স হচ্ছে 49 মাইনাস অ্যারাইভেল টাইম দ্যাট ইজ 49 minus 12 দ্যাট ইজ 37। নেক্সট পি ফোরে ফার্স্ট রেসপন্স দেখতে পাচ্ছি এখানে 33তেই ফার্স্ট রেসপন্স 2তে হয়েছে, একবার 33 একবার 2, তো ফার্স্ট রেসপন্স বলতে 2কে বোঝাচ্ছে, তো এখান থেকে আমরা ফার্স্ট রেসপন্স 2 পাচ্ছি, 2 মাইনাস ওর অ্যারাইভেল টাইম 2 মিনস 0। পি ফাইভের ফার্স্ট রেসপন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি 51ই একবারই রেসপন্স করেছে, এর আগে একবার রেসপন্স করেনি, তাহলে পি ফাইভ মাইনাস 51 মাইনাস অ্যারাইভেল টাইম দ্যাট ইজ 42। এইবার আমরা অ্যাভারেজ ওয়েটিং টাইম, অ্যাভারেজ টার্ন অন টাইম, অ্যাভারেজ রেসপন্স টাইম ক্যালকুলেট করতে হবে। অ্যাভারেজ করার সময় আমরা সাম করা ডিভাইড বাই সাম টার্ন অন টাইম ডিভাইড বাই number of process 5. Similarly, average waiting time, sum of waiting time divided by number of process, and average sum of response time divided by number of process. So this is the concept of preemptive priority scheduling algorithm. I'm going to register non-preemptive priority scheduling. একটা এক্সাম্পলের থ্রু দিয়ে আমি এখানে নন প্রিএমটিভ প্রায়োরিটি শিডিউলিং বোঝাবো। এখানে 4টে কলাম দেওয়া আছে, এটা প্রসেস, অ্যারাইভেল টাইম, বাস টাইম, প্রায়োরিটি নাম্বার। তো এখানে আমরা সবার আগে রেডি কিউটা ক্রিয়েট করবো। তো রেডি কিউতে আমরা কি করব, রেডি কিউতে আগে দেখবো যে কে কখন এসছে। সবার আগে এসছে কে রেডি কিউতে, না সবার আগে দেখতে পেলাম P1 এসছে, P1 এখানে রেডি কিউতে এসছে। P1 এর প্রায়োরিটি নাম্বার কত 2, বাট P1 যেহেতু সবার আগে এসছে P1টাকে আমার অ্যালোকেট করতে হবে। তো ন্যাট চার্ট ইজ, তো একদিকে আমরা রেডি কিউ বানাবো, এক সাইডে আমরা ন্যাট চার্ট বানাচ্ছি। তো ন্যাট চার্টে এখানে কি P1 আগে কাজ পেয়েছে, ও প্রায়োরিটি নাম্বার 2 বাকিদের চেয়ে অনেক বাজে প্রায়োরিটি নাম্বার, বাট ও P1ই চান্স পাবে। P1 এখানে চান্স পেয়ে গেল, P1 কাজ করতে থাকলো, P1 এর বাস টাইম পুরো কমপ্লিট করে যাবে। যখন P1 কাজ করছে তখন 0 1 2, যখন 2 হলো কাজ তখন একটা অলরেডি আরেকজন এসে গেছে P4। তাহলে এখন কিউতে P1 এর সাথে সাথে কে এসে গেল, P4 এসে গেল। তার ফ্রন্টে P1 কাজ করছে, ওই টাইমের মধ্যে থেকে যখন কাজ করছিল P1 তখন কে আসছে 2 এর মধ্যে P4 এসে গেছে। তারপরে এসছে 5 এসছে, 5 P2 এসে গেছে, তাহলে P1 P2 এসে গেছে 5 এর মধ্যে।
9-এর মধ্যে P5 এসে গেছে। তো যখন P1 কাজ করছিল 11 অবধি, তখন P5 অবধি এসে গেছে। তো P1 যখন কাজ কমপ্লিট করে বেরোলো, তার মধ্যে P5 অবধি P1 P4 P2 P5 এসছে, কিন্তু P3 এখনও আসেনি, কারণ P3 12-এর মধ্যে P3 এখনও আসেনি। তো এদের মধ্যে থেকে দেখবো কার প্রায়োরিটি নাম্বার ভালো। এবার যেহেতু অনেকজন এসে গেছে কিউতে, তো এদের মধ্যে থেকে দেখবো যার প্রায়োরিটি নাম্বার ভালো সে চান্স পাবে। প্রায়োরিটি নাম্বার কার ভালো? যার প্রায়োরিটি নাম্বার 0, যার সবচেয়ে কম প্রায়োরিটি নাম্বারের চান্স সবচেয়ে বেশি, তাহলে P2 এখান থেকে চান্স পাবে। তো P2 এখান থেকে এক্সিকিউট হবে CPU এর থ্রু দিয়ে। তো সেই P2 কত বাস টাইম? P2 বাস টাইম 28, তো 11 প্লাস 28 দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 39। তো P2 কাজ কমপ্লিট। তো P2 যখনই কাজ ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, পড়ে থাকলো বাকিরা, কিন্তু এর মধ্যে যখন P2 কাজ করছিল তখন অলরেডি অ্যারাইভাল টাইম আরেকজন এসেছিলো, 12 এসে গেছে, P3ও এসে গেছে। তো P3 লাস্ট যেটা কিউ এর মধ্যে আসা বাকি ছিল, তো এটা এসে গেছে। তো এটা এখন নতুনভাবে রিয়ার। তো এদের মধ্যে থেকে দেখবো যার প্রায়োরিটি নাম্বার কম সবচেয়ে। তো অলরেডি P1 কাজ করে বেরিয়ে গেছে, P1 কাজ করে বেরিয়ে গেছে, P2 কাজ করে বেরিয়ে গেছে, P4 P5 P3 আছে। তাহলে P4 প্রায়োরিটি নাম্বার 1, P5 প্রায়োরিটি নাম্বার 4 অ্যান্ড P3 প্রায়োরিটি নাম্বার 3। তো এদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে ভালো প্রায়োরিটি 1, তো এখানে P4 কাজ করবে। নেক্সট হচ্ছে P4 কাজ করবে, তার P4 কমপ্লিশন করবে। P4 এর বাস টাইম 10, 39 প্লাস 10 মিন 49। নাও P4 এক্সিকিউট করে বেরিয়ে গেছে, 4 মিনিট হয়ে গেছে। P5 P3 পড়ে আছে। P5 এর বাস প্রায়োরিটি নাম্বার দেখি 4 অ্যান্ড P3 প্রায়োরিটি নাম্বার 3। তো P5 আর P3 এর মধ্যে P3 চান্স পাবে, তাহলে P3 পুরো কাজটা কমপ্লিট করে নেবে। P3 পুরো কাজটা আমি 2 বাকি আছে বাস টাইম, তো এটা হচ্ছে 51। নেক্সট P3 কমপ্লিটেড হয়ে গেছে, পড়ে আছে P5। তো P5 পুরো ফাইনাল কাজটা করে বেরিয়ে আসবে। এবার P5 এর বাস টাইম কত আছে? P5 বাস টাইম 16। তো 51 প্লাস 16 ইকুয়াল টু 67। তো P1 P2 P3 P4 P5 কমপ্লিট করে বেরিয়ে গেল। তো এটা একটা প্রায়োরিটি শিডিউলিং অ্যালগরিদমকে রিপ্রেজেন্ট করছে। টোটাল টাইম বাস টাইম যদি ক্যালকুলেট করি, 11 প্লাস 28 39, 39 প্লাস 2 41, 41 প্লাস 10 51, 51 প্লাস 16 67। তো এইভাবে আমরা টোটাল প্রায়োরিটি বাস টাইমটা, যেমন ফাইনালি যে ন্যাট চার্টে বাস টাইম মিলিয়ে নিতে দেখতে পারি ঠিক হচ্ছে কিনা। তো এরপর আমরা চার্ট বানাবো, যেটা থ্রু দিয়ে আমরা অ্যাভারেজ ওয়েটিং টাইম, অ্যাভারেজ টার্ন অন টাইম এবং রেসপন্স টাইম ক্যালকুলেট করবো। তো আগে টেবিলটা যেটা আছে সেখান থেকে আমরা ভ্যালুসগুলো আগে নিয়ে নেবো। তো প্রসেস ছিল P1 P2 P3 P4 অ্যান্ড P5। অ্যারাইভাল টাইম যেটা আছে ফার্স্ট টাইম, প্রায়োরিটি নাম্বার কলামটা নেব না। তো অ্যারাইভাল টাইম কী ছিল? 0 5 12 2 9। তো 0 5 0 5 12 2 9 অ্যান্ড বাস টাইম যেটা ছিল আমার, বাস টাইম কী ছিল? 11 22 2 10 16, 11 22 11 20 28 2 11 28 2 10 16 10 and 16। তো এইটা নিয়ে নেবো। আর প্রায়োরিটি নাম্বারটা আমার টেবিলে কাজে লাগবে না। তো এখান থেকে আমি ফার্স্ট যেটা ক্যালকুলেট করবো সেটা হচ্ছে কমপ্লিশন টাইম। কমপ্লিশন টাইম আমার ন্যাট চার্ট থেকে ক্যালকুলেট করবো। P1 এ কমপ্লিশন টাইম কত আছে? 11। তো P1 এ দেখতে পাচ্ছি কমপ্লিশন টাইম 11ই আছে। P2 কমপ্লিশন টাইম দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে 39। তো P2 কমপ্লিশন টাইম পাচ্ছি 39। নেক্সট ওয়ান ইজ P2 পর P3 কমপ্লিশন টাইম 51। P3 কমপ্লিশন টাইম এখান থেকে পাচ্ছি 51। P4 এ কমপ্লিশন টাইম আমরা পাবো, P4 এ কমপ্লিশন টাইম এখান থেকে পাচ্ছি 49। P4 এ কমপ্লিশন টাইম 49 অ্যান্ড ফাইনালি P5 এর কমপ্লিশন টাইম, নাও ফাইনালি P5 এর কমপ্লিশন টাইম পাচ্ছি 67। তো এখান থেকে আমরা কমপ্লিশন টাইমটা কপি করে নিলাম ন্যাট চার্ট থেকে। এরপর আমরা ফর্মুলা ইউজ করবো, যে ফার্স্ট অফ অল আমরা বানাবো সেটা হচ্ছে টার্ন অন টাইম। তো টার্ন অন টাইমের ফর্মুলা কি? টার্ন অন টাইমের ফর্মুলা হচ্ছে TAT ইকুয়াল টু CT মাইনাস 80। TAT ইকুয়াল টু CT মাইনাস 80, 11 মাইনাস 0 11, 39 5 মাইনাস 5 মিন 34 4, 51 মাইনাস 12, 51 মাইনাস 12 মিন 39, 49 minus 2 mean 47, 67 minus 9 mean 58। তো এবার আমরা ওয়েটিং টাইম ক্যালকুলেট করব। ওয়েটিং টাইমের ফর্মুলা আমরা জানি, ওয়েটিং টাইম ইকুয়াল টু টার্ন অন টাইম মাইনাস বাস টাইম। টার্ন অন টাইম মাইনাস বাস টাইম, 11 minus 11 equal to 0, 34 minus 8 equal to 6, 34 minus 28 equal to 6, 39 minus 2 and 37, 47 minus 10 equal to 37, 58 minus 16 equal to 42। তো এইভাবে আমরা ওয়েটিং টাইম ক্যালকুলেট করলাম। অ্যান্ড ফাইনালি আমাদের রেসপন্স টাইম ক্যালকুলেট করতে। রেসপন্স টাইমের ফর্মুলা কী আছে? রেসপন্স টাইম ইজ দ্য
fast response minus fast response minus arrival time. ফার্স্ট রেসপন্স আমরা কী করে পাবো? তো ন্যাচার দেখতে হবে। P1 এর ফার্স্ট রেসপন্স কত? জিরোতে আছে, তাহলে P1 এর জিরোতে, জিরো মাইনাস জিরো মিন জিরো। P2 ফার্স্ট রেসপন্স কত আছে? P2 ফার্স্ট রেসপন্স 11, তো 11 মাইনাস অ্যারাইভাল টাইম, 11 minus arrival time equal to 5, that is equal to 6. Next one is P2 first response. P3 first response কি আছে? P3 first response is 49 and minus 49 minus arrival time, that is equal to 12 mean 37. Similarly, response time of P4 response time 39, arrival time is P4 response time of P4 first response is 39 minus arrival time is 2, that is 37. And P5, the first response of P5 is 51 minus arrival time 51, first response of P5 is 51 minus arrival time, that is equal to 9, that is 42. তো এবার আমাদের অ্যাভারেজ ওয়েটিং টাইম, অ্যাভারেজ টার্ন অন টাইম অ্যান্ড অ্যাভারেজ রেসপন্স টাইম ক্যালকুলেট। অ্যাভারেজ মিন অ্যাভারেজ যখন আমরা ক্যালকুলেট করবো, তো সবকটা যেটা পেয়েছি 11 প্লাস 34 প্লাস 39 প্লাস 47 প্লাস 58 ডিভাইড বাই 5 নাম্বার অফ প্রসেস। এইভাবে সিমিলারলি ওয়েটিং টাইম সবকটা সাম করাবো ডিভাইড বাই 5, রেসপন্স টাইম অ্যাভারেজ রেসপন্স টাইম সবকটা সাম করাবো ডিভাইড বাই 5 ক্যালকুলেট করে নেবো। তো এই ক্যালকুলেশনগুলো তোমরা করে নিও। এইভাবেই আমরা প্রায়োরিটি শিডিউলিং, নন প্রিএমটিভ প্রায়োরিটি শিডিউলিং অ্যালগরিদম ক্যালকুলেট করলাম। নন প্রিএমটিভ শর্টেজ অফ ফার্স্ট ডিসকাস করছি। নন প্রিএমটিভ শর্টেজ অফ ফার্স্ট সেই প্রসেস শিডিউলিং যখন কেউ একটা প্রসেস অ্যালোকেটেড হবে, সে তার পুরো কাজটা কমপ্লিট হয়ে কাজ করে বেরোবে। দেখা যাক কীভাবে এটা কাজ করছে। ফার্স্ট অফ অল আমাকে যেটা তৈরি করতে হবে সেটা হচ্ছে রেডি কিউ। তো রেডি কিউ, যেটাতে কিউতে এসে প্রসেস জমা হয় এবং সেখান থেকে সিপিইউ তাদেরকে সিলেক্ট করে। P1 P2 P3 P4 P5 দেখতে পাচ্ছি প্রসেস আছে। এবং অ্যারাইভেল টাইম বাস টাইমের রেসপেক্টে দেখবো অ্যারাইভেল টাইম কার কম, অ্যারাইভেল টাইমের রেসপেক্টে দেখবো যে অ্যারাইভেল টাইম সবচেয়ে কম কার, P1। তাহলে P1 সবার আগে কিউতে এসে পৌঁছেছে এবং ন্যাট চার্টটা এর সাথে সাথে বানাবো। ন্যাট চার্ট ফর নন প্রিএমটিভ, ন্যাট চার্ট ফর নন প্রিএমটিভ SJF। তো এখান থেকে আমি যে ক্যালকুলেট করবো সেটা হচ্ছে সবার আগে রেডি কিউতে P1 এসছে, তার P1 ন্যাট চার্টের মধ্যে কাজ পেল, P1 কাজ করতে থাকলো। P1 কত সময় নেবে? ওকে কাজ যেহেতু একবার পেয়ে গেছে, ও পুরো কাজটা কমপ্লিট করে বেরোবে, পুরো কাজটা কমপ্লিট করে বেরোবে, মিন বাস টাইম 7। এবং এই 7 সময়ের মধ্যে কারা কারা এসে গেছে? 7 সময়ের মধ্যে P2 এসে গেছে, P3 P4 অ্যান্ড P5 সবাই এসে গেছে। এইবার যারা যারা এসে গেল P1 বেরিয়ে যাওয়ার পর, এবার P1 যখন কাজ করে বেরিয়ে যাবে, সবাই এসে গেছে কাজের মধ্যে, কারণ অ্যারাইভেল টাইম লাস্ট P5, P2 P3 P4 P5 সবাই এসে গেছে। এদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে ছোট প্রসেস কার? এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট প্রসেস হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি P5 এর। তো P5 এখানে কাজ পাবে, শর্টেস্ট জব ফার্স্ট। তো P5 এদের রিমেনিং যে প্রসেসগুলো পড়ে রইলো তাদের মধ্যে P5 সবচেয়ে ছোট প্রসেস, তাই P5 কাজটা কমপ্লিট করে নিল। একবার কাজে করলে সে পুরো কাজটা কমপ্লিট করে নেবে। তো 1 বাস টাইম আছে, 7 + 1 8। P5 তাহলে এখান থেকে টার্মিনেট হয়ে গেল, পড়ে রইল P2 P3 P4। P2 P3 P4 এর মধ্যে শর্টেস্টকে ডেফিনেটলি দেখতে পাচ্ছি শর্টেস্ট হচ্ছে P2, তাই P2 কাজ করলো, P2 পুরো কাজটা কমপ্লিট করবে। একবার যে কাজে নেমে যাবে সে পুরো কাজটা কমপ্লিট করবে, P2 পুরো কাজটা কমপ্লিট করবে। তো 11 টোটাল 3 যোগ হলো 11। তারপর P2'র পর এবার পড়ে থাকলো P3 P4। P3 P4 এর মধ্যে সবচেয়ে ছোটোকে ডেফিনেটলি P4, তাই P4 এখান থেকে কাজটা কমপ্লিট করবে, P4 কাজটা কমপ্লিট করবে। P4 এর বাস টাইম কত? 4, দ্যাট ইজ 15 হলো। অ্যান্ড P4 কাজ করার পর এখন কিউতে কাজ পড়ে থাকলো, P3 পড়ে থাকলো। P4 কাজ হয়ে যাওয়ার পর কিউতে এখন P3 পড়ে আছে, তাহলে P3 কাজটা কমপ্লিট করে নেবে। P3 কত টাইম? P3 সবচেয়ে বাস টাইম বেশি, P3 বাস টাইম হচ্ছে 5, তো এটা P3 কাজটা কমপ্লিট করলো। এইভাবে আমরা নন প্রিএমটিভ শর্টেজ অফ ফার্স্ট অ্যাপ্লাই করি। তো নন প্রিএমটিভ শর্টেজ অফ ফার্স্টে দেখলাম যে প্রসেসটা একবারে কিউতে এন্টার হলো, সেই পুরো কাজটা কমপ্লিট করলো। বাকিদের মধ্যে থেকে দেখবো তাদেরকে শর্টেজ জব, তারপর সে কাজ করলো, তারপরে এইভাবে পুরো কাজটা কমপ্লিট হলো। তো এখানে একজন যখন কাজে নেমে যাবে তখন তাকে কেউ ছাড়াতে পারবে না, সেই কাজটা কমপ্লিট করেই বেরোবে, এই জন্য নাম হচ্ছে নন প্রিএমটিভ। এবার দেখা যাক টেবিলটা আমরা টার্ন অন টাইম, কমপ্লিশন টাইম, রেসপন্স। এইবার আমরা প্রসেসটা কমপ্লিশন টাইম, টার্ন অন টাইম, ওয়েটিং টাইম আর রেসপন্স টাইম ক্যালকুলেট করবো। তাহলে প্রসেস যে চারটা দেওয়া আছে P1 P2 P3 P4 P5,
এবং তার সাথে অ্যারাইভেল টাইম কারা আছে, অ্যারাইভেল টাইম আছে 0, 2, 3, 4, 5। বাস টাইম কী কী আছে, বাস টাইম দেখে নেবো আগের টেবিলটা থেকে। 7, 3, 5, 4, 1, 7, 3, 5, 7, 3, 5, 4, 1। নাও এবার আমার কমপ্লিশন টাইম ক্যালকুলেট করতে হবে। কমপ্লিশন টাইম ফর P1 কী করে পাবো, নেট চার্ট দেখে নেবো। P1 এর কমপ্লিশন টাইম 7, P1 এর কমপ্লিশন টাইম 7, P2 কমপ্লিশন টাইম দেখে নেবো, P2 কমপ্লিশন টাইম 11, P2 কমপ্লিশন টাইম 11, P2 11 ন্যানোসেকেন্ডে কমপ্লিট হয়েছে। P2 কমপ্লিশন টাইম, P3 কমপ্লিশন টাইম 20, P3 সবার লাস্টে কাজ পেয়েছে কারণ ও সবচেয়ে বিগ সাইজের প্রসেস, এটা হচ্ছে 20। P4 এর কমপ্লিশন টাইম, P4 এর কোয়ালিটি কমপ্লিশন 15, P4 এর কমপ্লিশন টাইম 15, P5 এর কমপ্লিশন টাইম, P5 এর কমপ্লিশন টাইম 8। তো এইভাবে প্রত্যেকটা প্রসেসের আমরা কমপ্লিশন টাইম বের করে ফেলি। এবার আমার কমপ্লিশন টাইম বের করার পর এবার আমাকে বের করতে হবে টার্ন অন টাইম। আমরা জানি টার্ন অন টাইমের ফর্মুলা হচ্ছে TAT ইকুয়াল টু CT minus AT, completion time minus arrival time 7 minus 0 equal to 7, 11 minus 2 equal to 9, 20 minus 3 equal to 17, 15 minus 4 equal to 11, 8 minus 3, 8 minus 5 equal to 3। তো এটা কমপ্লিশন টাইম। এবার পাবো আমরা ওয়েটিং টাইম। ওয়েটিং টাইম মিন টার্ন অন টাইম মাইনাস BT, যেটা বাস টাইম। ওয়েটিং আমরা ওয়েটিং টাইম কী পাচ্ছি, টার্ন অন টাইম 7 minus 7 equal to 0, 9 minus 3 equal to 6, 17 minus 5 equal to 12, 17 minus 5 equal to 12, 11 minus 4 equal to 7, 3 minus 1 equal to 2। তো এটা ওয়েটিং টাইম পেলাম। এবার হচ্ছে আমার পাবো রেসপন্স টাইম। রেসপন্স টাইম ইন ফার্স্ট রেসপন্স মাইনাস অ্যারাইভেল টাইম। তো P1 এর ফার্স্ট রেসপন্স আমরা ন্যাট চার্ট থেকে পাবো। P1 এর ফার্স্ট রেসপন্স 0-তে আছে এবং সেটা অ্যারাইভেল টাইমও 0, 0 minus 0 equal to 0। P2 ফার্স্ট রেসপন্স কত পাচ্ছি, P2 ফার্স্ট রেসপন্স 8, 8 minus অ্যারাইভেল টাইম 2 equal to 6। P3 ফার্স্ট রেসপন্স পাচ্ছি, P3 ফার্স্ট রেসপন্স equal to 15, 15 minus অ্যারাইভেল টাইম that is 3, 12। P4 এ ফার্স্ট রেসপন্স কত পাচ্ছি, P4 এ ফার্স্ট রেসপন্স 11, 11 minus অ্যারাইভেল টাইম, 11 minus অ্যারাইভেল টাইম 4, that is equal to 7। Now 4, that is equal to 7. Now the last one is 5 process P5 এর ফার্স্ট রেসপন্স হচ্ছে 7, 7 minus arrival time 7 minus that is 5, 7 minus 5 equal to 2। একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো যে এখানে যতটা ওয়েটিং টাইম সেই রেসপন্স টাইমটা সেম। কেন সেম হয়েছে, কারণ প্রত্যেকটা প্রসেস যখন কাজ করতে এসছে একবারই কাজ করেছে, পরে আর দ্বিতীয়বার কাজ করেনি। যখন আমরা দেখবো যে দ্বিতীয়বার কাজ করবে, যেমন রাউন্ড রবিনে বা প্রিএমটিভ শর্টেজ অফ ফার্স্টে, তখন দেখবো যে প্রিএমটিভ যে অ্যালগোগুলোতে যেগুলো পরে কাজ করার চান্স আছে সেখানে দেখবো যে ওয়েটিং টাইম আর রেসপন্স টাইম আলাদা হয়। বাকি যদি আমি দেখি যে আমরা ওয়েটিং টাইম ক্যালকুলেট করেছি এবং প্রত্যেকটা প্রসেস একবারই অ্যালোকেটেড হয়েছে, যেটা নন প্রিএমটিভের ক্ষেত্রে হয়, তখন আমরা এটা ক্যালকুলেট না করলেও এটা কপি করে দিতে পারি, সেম অ্যান্সার অফ সবসময় 0, 6, 12, 7, 2, 0, 6, 12, 7, 2। সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ নন প্রিএমটিভ শর্টেজ অফ ফার্স্ট অ্যালগরিদম। হাই এভরিবডি, আমি এই ভিডিওতে প্রিএমটিভ শর্টেজ অফ ফার্স্ট কীভাবে প্রসেস শিডিউলিং কাজ করে তার স্টেপ বাই স্টেপ এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাবো। আগে জেনে নেওয়া যাক শর্টেজ অফ ফার্স্টে কি। শর্টেজ অফ ফার্স্ট একটা প্রসেস শিডিউলিং অ্যালগরিদম, যেখানে যে প্রসেসগুলো কাজ করতে এসছে রেডি কিউতে, তাদের মধ্যে যার সবচেয়ে কম সময় কাজ করে ফেলবে তাকে চান্স দেওয়া হবে। এই শর্টেজ অফ ফার্স্টে দুটো ভার্সন আছে, একটা প্রিএমটিভ, একটা নন প্রিএমটিভ। প্রথমে আমি প্রিএমটিভটা ডিসকাস করছি, নেক্সট ভিডিওতে আমি নন প্রিএমটিভটা ডিসকাস করব। প্রিএমটিভ শর্টেজ অফ ফার্স্টে কী হয়, প্রিএমটিভ শর্টেজ অফ ফার্স্টে যে প্রসেসটা অ্যারাইভেল টাইম অনুযায়ী কিউতে আসে, সেটা কাজ করতে করতে যদি ও নেক্সট টাইম অ্যারাইভেল টাইমে আরেকজন এসে যায়, তার সাথে কম্পেয়ার করা হয় এবং কম্পেয়ার করে দেখা যায় যে কাজ করছিল যার রিমেনিং টাইম যা আছে আর যে এলো নতুন তার যে টাইম তাদের মধ্যে থেকে ছোট, তখন তাকে কাজে দেওয়া হয়। প্রিএমটিভ মিন খালি করে দিতে হয়। যদি পরের জন ভালো আসে তাহলে প্রথম জনকে খালি করে দ্বিতীয় জনকে চান্স দেওয়া হয়। প্রিএমটিভ শর্টেজ অফ ফার্স্টের আরেকটা নাম আছে SRTF, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ শর্টেস্ট রিমেনিং টাইম ফার্স্ট। শর্টেস্ট রিমেনিং টাইম ফার্স্ট, যে রিমেনিং টাইম আছে তাদের মধ্যে থেকে ছোট তাকে চান্স দেওয়া হবে। তো এটা দেখা যায় কীভাবে কাজ করছে। সলিউশনে আসি। তো সবার আগে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে যে অ্যারাইভেল টাইম সবচেয়ে কম কার, তাহলে রেডি কিউটা আমাকে কনস্ট্রাক্ট করতে হবে। রেডি কিউটা আগে আমি বানিয়ে নেব। রেডি কিউ, তার সাথে সাথে আমি ন্যাট চার্ট বানাবো। সবার আগে এসছে P1, তাহলে রেডি কিউতে এখন P1 সবার আগে এসছে, কিন্তু কিউতে কেউ আসেনি। তো ন্যাট চার্টে আমরা ডেফিনেটলি P1কেই চান্স দেবো, কারণ P1 সবার আগে এসছে, তো P1ই চান্স পেলো। তাহলে P1কে
চান্স দেওয়া হলো কাজের জন্য। তাহলে P1 কাজ করতে থাকলো, তো করতে থাকতে ওর বাস টাইম 7 আছে, ও কাজ করতে থাকবে যতক্ষণ অবধি নেক্সট কম্পিটিটার কেউ কিউতে না আসছে। P1 কাজ করতে যখন 2 হয়েছে কাজ করতে তখন নেক্সট কম্পিটিটার এসে গেছে কে না, নেক্সট কম্পিটিটার এসে গেছে, ওর সাথে P2 জমা হয়ে গেছে। তাহলে এবার P2 যে জমা হলো, P2 যে আসলে কম্পিটিশনে P1 এর P2, তাহলে P1 এর রিমেনিং টাইম কত থাকলো? P1 এর 2 কাজ হয়ে গেছে, রিমেনিং টাইম আছে ওর 5। তাহলে P1 এর রিমেনিং টাইম আছে 5, আর যে কাজ করতে এসছে তার সময় এক্সিকিউশন টাইম 3। 5 আর 3 এর মধ্যে P2 ছোট, তাই P2কে চান্স দেওয়া হবে। তাহলে P1কে প্রিএম্প্ট করে দেওয়া হবে, P2কে চান্স দেওয়া হবে। তাহলে P2টা চান্স পেয়ে গেল, P2 কাজ করতে থাকলো, P2 কাজ করতে নেক্সট অ্যারাইভেল টাইমে এসছে 3-তে। তখন কি এসে গেল কিউতে? তখন এসে গেল P3 এসে গেল কাজ করতে। তাহলে P3 যখন আসলো তাকে দেখলো যে তাহলে P2র কতটা বাকি রইলো? P2র বাকি রইলো 1 কাজ হয়েছে, বাকি রইলো 2। এবং যে এলো এই অবস্থায় 3 জনের মধ্যে কম্পিটিশন হলো, একজনের 5, একজনের 2, একজনের 5, যে আসলো 5। তাহলে 3 জনের মধ্যে ডেফিনেটলি P2ই ভালো, তাই P2 এগেন কাজ করতে শুরু করলো। তাহলে P2 এগেন কাজ করতে শুরু করলো, তাহলে P2 কাজ করতে থাকলো। নেক্সট অ্যারাইভেল টাইমে 4 স্টপ হয়ে গেল, চেক করলো যে কিউতে কে এলো কিনা, কিউতে এলো, P4 এলো। যখন P4 আসলো তার অ্যারাইভেল টাইম কত, তার বাস টাইম কত? P4 এর বাস টাইম 4, এবং P2 যে বাকি রইলো, P2র বাকি আছে কতটা? P2 অলরেডি 2 হয়ে গেছে, তাহলে বাকি আছে ওর 1। তাহলে 5, 1, 5, 4 এদের মধ্যে থেকে P2ই ছোট, তাই P2ই ওই নিজের কাজটা করে ফেললো। P2 কাজটা করতে থাকলো, P2 কাজ করতে থাকলো, P2 কাজ করতে ওর অলরেডি 2 কাজ হয়ে গেছে, ওর বাকি আছে 1। তাহলে ও কাজটা কমপ্লিট করলো, সঙ্গে সঙ্গে এই দিক থেকে আরেকজন ঢুকে পড়লো, P5ও ঢুকে পড়লো। তাহলে P5ও এখানে এসে পড়েছে, কিন্তু P2র কাজ কমপ্লিট হয়েছে। P5 যখন এসে পড়েছে, P2 ও কাজ করতে যখন এসে পড়েছে, ওর একই ছিল, যখন কাজ শেষ করেছে তখনই P5 এসছে, কারণ ওর এক ছিল, একটা কমপ্লিট করার সঙ্গে সঙ্গে P5 এসছে, তার আগে আসেনি, তাই P2 নিজের কাজটা কমপ্লিট করেই টার্মিনেটেড হয়ে গেছে। তো এবার পড়ে আছে কারা কারা। তাহলে P2 এখানে দেখতে পেলাম, P2 এখান থেকে থেকে টার্মিনেটেড হয়ে গেছে। P1, P3, P4, P5 যেহেতু অ্যারাইভেল টাইম আসা শেষ হয়ে গেছে, তো এবার আমরা কিউতে দেখবো তাদের মধ্যে কি রিমেনিং টাইম যাদের আছে তাদের মধ্যে ছোটো কার। এদের মধ্যে থেকে রিমেনিং টাইম একজনের 5 আছে, একজনের 5 আছে, একজনের 4 আছে, 1 আছে, ডেফিনেটলি P5 চান্স পাবে। তাহলে P5 চান্স পেল, P5 কাজটা কমপ্লিট করে নেবে 1 মিনিট টাইমের মধ্যে, কমপ্লিট পুরো 6। নেক্সট P5ও টার্মিনেট হয়ে গেল। তাহলে এখন পড়ে আছে কে? P1, P3, P4 কিউতের মধ্যে, P1, P3, P4, এবং P1 এর টাইম রিমেনিং টাইম 5 পড়ে আছে, P3 রিমেনিং টাইম 5, P4 রিমেনিং টাইম 4। তাহলে P4কে চান্স দেওয়া হবে, যেহেতু শর্টেজ অফ ফার্স্টে P4 ছোটো পাচ্ছি, তাহলে P4কে চান্স দেওয়া। P4 পুরো কাজটা কমপ্লিট করবে, কারণ আর তো আসার কেউ নেই, অ্যারাইভেল টাইম আসা শেষ হয়ে গেছে। তাহলে P4 পুরো কাজটা কমপ্লিট করবে, P4 এর বাস টাইম আছে 4, দ্যাট ইজ 10, কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার P4ও টার্মিনেট হয়ে গেল, এখান থেকে পড়ে আছে P1 অ্যান্ড P3। P1 অ্যান্ড P3 দুজনেই বাস টাইম 5 and 5 রিমেনিং আছে। তখন কি দেখবো? যখন দুজনে বাস টাইম রিমেনিং সেম থাকে তখন এই ব্রেক করতে হবে, টাইটা ব্রেক করতে হবে। কীভাবে ব্রেক করবো? যে আগে এসছে অ্যারাইভেল টাইম তাকে আগে চান্স দেবো। P1 যেহেতু কিউতে আগে এসেছিলো, তাই P1 চান্স পাবে, এবং P1 পুরো কাজটা কমপ্লিট করে নেবে। P1 কাজটা কমপ্লিট করলে P1 এ 15, আর রিমেনিংয়ে বাকি আছে একমাত্র P3। P3 পুরো কাজটা কমপ্লিট করে নেবে, যেটা আছে 20। তো এইভাবে প্রত্যেকের কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এইভাবে প্রত্যেকটা প্রসেস নিজস্ব কাজ কমপ্লিট করে ফেললো, এবং রিমেনিং টাইম যেটা ছিল তার উপর কম্পারেটিভ স্টাডি করে কিউতে সে কাজ পেলো। যদি সে ভালো হয় সে কাজ পেলো, না হলে দেখা যাচ্ছিলো P2 এখানে বাকিদের থেকে ভালো ছিল, P2 কাজ করে যাচ্ছিলো, তারপর বাকিরা সবাই কাজ কমপ্লিট করলো। তো এটা হচ্ছে আমার ন্যাট চার্টটা কমপ্লিট হলো। এবার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকের টার্ন অন টাইম, অ্যাভারেজ টার্ন অন টাইম, অ্যাভারেজ রেসপন্স টাইম, অ্যাভারেজ ওয়েটিং টাইম আমাকে বানিয়ে নিতে হবে। আমাকে প্রত্যেকটা প্রসেসের অ্যাভারেজ ওয়েটিং টাইম, অ্যাভারেজ টার্ন অন টাইম, অ্যাভারেজ রেসপন্স টাইম ক্যালকুলেট করতে। তাহলে প্রসেস ফার্স্ট কলাম ছিল, অ্যারাইভেল টাইম অ্যান্ড বাস টাইম, এটা অলরেডি আমি টেবিল থেকে পাচ্ছি, P1, P2, P3, P4 and P5. তো অ্যারাইভেল টাইম 1, 0, 2, 3, 4 and 5। বাস টাইম কী ছিল একবার দেখে নিই আগের প্রিভিয়াস ডেটা থেকে, 7, 3, 5, 4, 1, 7, 3, 5, 4, 1, 7, 3, 5, 4, 1। তো এরপর কী করতে হবে? এরপর আমাকে কমপ্লিশন টাইম বানাতে হবে। কমপ্লিশন টাইম আমি বানাবো কীভাবে? না, আমি কমপ্লিশনে পাবো তার ন্যাট চার্ট থেকে। ন্যাট চার্টে P1 এ কমপ্লিশন টাইম দেখতে পাচ্ছি 15-এ, P1 কমপ্লিট করছি 15-এ।
মানে লাস্ট টাইমটা যেটা কমপ্লিট হচ্ছে 15-এ। P2 কমপ্লিট করছে কোথায়? P2 কমপ্লিট করছে দেখতে পাচ্ছি 5-এ P2 কমপ্লিট করছে, তাহলে P2 কমপ্লিশন টাইম 5। P3 কমপ্লিট করছে কোথায়? P3 কমপ্লিট করছে এখান থেকে 20-তে, P3 কমপ্লিট করছে 20। P4 কমপ্লিট করছে কোথায়? P4 কমপ্লিট করছে এখানে 10, P4 কমপ্লিট করছে 10, P4 10-এ কমপ্লিটেশন। এবার P5 কখন কমপ্লিট করছে দেখি, P5 কমপ্লিট করছে 6-এ, P5 কমপ্লিট করছে 6-এ। তো এইভাবে প্রত্যেকটার কমপ্লিশন টাইম আমরা ন্যাট চার্ট থেকে পেয়ে যাচ্ছি। তাহলে P1-এর পাচ্ছি 15, P2-র 5, P3-র 20, P4 10 অ্যান্ড P5 দেখতে পাচ্ছি 6। তো এইভাবে প্রত্যেকের আমরা কমপ্লিশন টাইম আমরা পেয়ে যাচ্ছি। এইভাবে প্রত্যেকের আমরা কমপ্লিশন টাইম পেয়ে যাচ্ছি। এবার আমাদের বাকি কাজ করতে হবে, টার্ন অন টাইম ক্যালকুলেট করতে হবে। আমরা জানি টার্ন অন টাইম মিন, TAT মিন, টার্ন অন টাইম মিন হচ্ছে কমপ্লিশন টাইম মাইনাস অ্যারাইভাল টাইম। তো এখানে কমপ্লিশনে 15 মাইনাস 0 মানে 15, 5 মাইনাস 2 মিঙ্গল 3, 20 মাইনাস 3 17, 10 minus 4 6, 5 minus 6 minus 5 equal to 1, 6 minus 15 minus 0, 5 minus 2 3, 20 minus 3 17, 10 minus 4 6, 6 minus 5 equal to 1. Now completion turn on time এর পর আমরা পাবো ওয়েটিং টাইম। ওয়েটিং টাইম কী করে পাবো? ওয়েটিং টাইমের ফর্মুলা আছে, TAT যেটা পেলাম সেখান থেকে BT আমরা মাইনাস করে দেবো, তাহলে ওয়েটিং টাইম পাবো 15 minus 8, 15 minus 7 equal to 8, 3 minus 3 equal to 0, 17 minus 5 equal to 17 minus 5 equal to 12, 6 minus 4 equal to 2, 1 minus 1 equal to 0। আমরা প্রত্যেকটা প্রসেসের ওয়েটিং টাইম ক্যালকুলেট করছি। টার্ন অন টাইম মাইনাস বাস টাইম, টার্ন অন টাইম মাইনাস বাস টাইম প্রত্যেকের ক্যালকুলেট হয়ে যাওয়ার পর এবার বাকি রেসপন্স টাইমটাই বাকি আছে। রেসপন্স টাইম আমরা ফর্মুলা জানি, রেসপন্স টাইম ইকুয়াল টু ফার্স্ট রেসপন্স মাইনাস অ্যারাইভাল টাইম। ফার্স্ট রেসপন্সটা আমরা নেট চার্ট থেকে পাবো। P1-এর ফার্স্ট রেসপন্স কত আছে? P1-এর ফার্স্ট রেসপন্স 0-তে আছে। P1-এর ফার্স্ট রেসপন্স 0 মাইনাস 0 মিন 0। P2-র ফার্স্ট রেসপন্স কত আছে? P2-র ফার্স্ট রেসপন্স দেখতে পাচ্ছি 2-তে আছে, 2 মাইনাস অ্যারাইভাল টাইম 2 0। P3 ফার্স্ট রেসপন্স কত আছে? P3 ফার্স্ট রেসপন্স দেখতে পাচ্ছি আমরা 15-এ ফার্স্ট রেসপন্স করেছে, তাহলে 15 মাইনাস যেটা হচ্ছে অ্যারাইভাল টাইম 3, 15 মাইনাস 3 ইকুয়াল 12। P4-এ ফার্স্ট রেসপন্স কত পাচ্ছি? P4-এ ফার্স্ট রেসপন্স পাচ্ছি 6। P4-এ ফার্স্ট রেসপন্স কত পাচ্ছি? P4-এ ফার্স্ট রেসপন্স 6, 6 minus arrival time 4, that is equal to 2, and P5-এর ফার্স্ট রেসপন্স কত পাচ্ছি? P5-এর ফার্স্ট রেসপন্স পাচ্ছি আমরা P5-এর ফার্স্ট রেসপন্স পাচ্ছি 5 minus 5 equal to 0। তো এখানে P4-এ দেখলাম, P4-এ ফার্স্ট রেসপন্স কত ছিল? P4-এ ফার্স্ট রেসপন্স 6 ছিল এবং তার কতক্ষণ পরে এসছে? 4 অ্যারাইভাল টাইম, তার 6 minus 4 equal to 2। তো এইভাবে প্রত্যেকটার রেসপন্স টাইম আমরা ক্যালকুলেট করলাম। আমার রেসপন্স টাইম ক্যালকুলেট করার পর এবারে এভারেজ টার্ন অন টাইম বার করবো, সাম করে ডিভাইড বাই 5, এভারেজ ওয়েটিং টাইম সাম করে ডিভাইড বাই 5, এভারেজ রেসপন্স টাইম সাম করে ডিভাইড বাই 5। সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ প্রিএমটিভ শর্টেজ অফ ফার্স্ট, এবং এটাকে আমরা শর্টেজ রিমেনিং টাইম ফার্স্টও বলে থাকি। তো এই কনসেপ্টটা এই এক্সাম্পলের থ্রু দিয়ে বোঝালাম। প্রসেস শিডিউলিং কীভাবে কাজ করে তার একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাবো। তো রাউন্ড রবিন প্রসেস শিডিউলিং আমরা জানি এটা ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিসে কাজ করে, এবং এখানে একটা রিয়েল টাইম সিস্টেমে কাজ হয়। এটা একটা কোয়ান্টাম টাইম দেওয়া থাকে, সেই কোয়ান্টাম টাইম অনুযায়ী প্রসেসরগুলো কাজ করতে শুরু করে, এবং প্রত্যেকের কাছে ইকুয়াল নাম্বার অফ টাইম যে কোয়ান্টাম টাইম দেওয়া আছে সেটা কাজ সময় দেওয়া হবে, সেটার মধ্যে যদি কাজ করতে পারে সে কাজ করবে, না হলে সে বাকি রিমেনিং কাজটা পরে করতে পারে। তো এটা হচ্ছে একটা প্রিএমটিভ প্রায়োরিটি শিডিউল, এটা একটা প্রিএমটিভ প্রসেস শিডিউলিং। তো এইটা কীভাবে কাজ করতে তার স্টেপ বাই স্টেপ আমি এখানে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি একটা এক্সাম্পলে প্রসেস দেওয়া আছে যেখানে P1, P2, P3, P4, P5, অ্যারাইভাল টাইম 0 1 2 3 4, বাস টাইম 5 3 1 2 3, এবং কোয়ান্টাম টাইম Q ইকুয়াল টু 2 দেওয়া আছে। তো এটাকে আমি স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে এক্সিকিউট করে সেটা দেখাচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে রেডি কিউটা বানানো। আমরা জানি রেডি কিউ সেই এরিয়াটা যেখানে প্রসেসরা অ্যাকর্ডিং টু অ্যারাইভাল টাইম অনুযায়ী জমা হয় এবং কাজ করার জন্য রেডি হতে থাকে CPU এর কাছে। তো যখনই আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে P1, P2, P3, P4 সবার আগে অ্যারাইভাল টাইম দেখবো 0 সবচেয়ে কম কার, যদি কম P5-এ 0 হতো তাহলে P5 আগে চান্স পেত। তো এই অ্যারাইভাল টাইমটা এখানে 0 1 2 3 4-এ সাজানো আছে, বাট অনেক সময় এটা হ্যাপাজার থাকতে পারে। তো আমাদের দেখে নিতে হবে যে অ্যারাইভাল টাইম সবচেয়ে কম কার। এখানে দেখতে পাচ্ছি P1-এ অ্যারাইভাল টাইম সবচেয়ে কম, তাই রেডি কিউতে
P1 সবার আগে এসে যাবে, তাহলে P1 রেডি কিউতে এসে গেল। তাহলে P1 এখন ফ্রন্টে আছে এবং রিয়ারও P1এই আছে। এরপর P1 যখন এসে গেল তাহলে P1কে আমার ন্যাট চার্টটা কাজ করতে শুরু করবে। তাহলে ন্যাট চার্টটা আমি এখানে আঁকছি, ন্যাট চার্ট ফর অর্ডার। তো ফার্স্ট অফ অল যেহেতু P1 সবার আগে এসছে, P1কে ইকুয়াল নাম্বার অফ টাইম দেওয়া হবে, সেই P1 ইকুয়াল নাম্বার অফ টাইমে কাজ করবে, যেটা হচ্ছে 2 কোয়ান্টাম টাইম, এটাকে স্লাইস টাইমে বলি আমরা। তো এই 2 টাইমে ওকে কাজ দেওয়া হয়েছে। এই 2 টাইমের মধ্যে রেডি কিউতে কারা কারা এসে গেছে, P2 এসে গেছে আর P3ও এসে গেছে। তাহলে P2 এসে গেছে আর P3ও এসে গেছে। তাহলে রেডি কিউটা এখানে সার্কুলার কিউর মতো কাজ করবে। P1 আগে ছিল ফ্রন্টে এবং রিয়ারে, এখন এটা ফ্রন্টে আছে এবং রিয়ারে P3। তাহলে P3 এসে P1 যখন কাজ করছিল তখন P2 এসে গেছে, অ্যারাইভেল টাইমে 1 অ্যান্ড P3ও এসে গেছে। তো P1 এরপর P1-এর কাজটা এখান থেকে প্রিএম্প্ট করে দেওয়া হবে, কারণ কোয়ান্টাম টাইমটা নেক্সট কিউতে যার কাছে আছে তার কাছে পৌঁছাবে, নেক্সট কিউতে আছে P2-র কাছে। তাহলে P1 এখান থেকে রিমুভ হয়ে যাবে এবং সেটা চলে যাবে গিয়ে কার উপর না, P2 যেরকম ছিল এটা P2 এখন ফ্রন্টে এসে গেছে P3 এবং P1টা এখন কিউয়ের লাস্টে চলে যাবে। তার মানে কি এখন ফ্রন্টে এসে যাবে P2 অ্যান্ড রিয়ার থাকবে P1। যেহেতু টাইম এক্সপায়ার্ড হয়ে গেছে ওই কোয়ান্টাম টাইম, তাই P1 কিউয়ের লাস্টে চলে যাবে এবং P2 এখন ফ্রন্টে এসে গেছে, P2 কাজ করতে শুরু করবে। P2 কাজ করলো, P2 করতে করতে, এবং এর মধ্যে আমাকে দেখতে হবে যে P1 কতটা কাজ করলো 2 এবং বাকি রইলো কতটা সেটা একটু নোট ডাউন করে রাখতে হবে। বাকি রইলো 3, রিমেনিং টাইমটা নোট ডাউন করে রাখতে হবে। এটা হচ্ছে এবার কাজ করলো কে, এবার কাজ করছে P2। তো P2 এখানে কাজ করতে শুরু করলো। যখনই P2 কাজ করলো P2কেও সেম টাইম দেওয়া হবে 2 মিলি সেকেন্ড বা 2 ন্যানো সেকেন্ড। সো 2 ন্যানো সেকেন্ড সময় দেওয়া হয়েছে, ওর মধ্যে ওকে কাজ করতে পারলে ভালো, না হলে ওকে বাকি কাজটা পরে করবে। তো এই P2 যখন কাজ করছিল, P2 যখন কাজ করছে তখন P4 অ্যান্ড P5ও কিউয়ের মধ্যে এসে গেল। তাহলে এই P1 এর সাথে P4 এসে গেল অ্যান্ড P5টাও এসে গেল, P4 অ্যান্ড P5। তাহলে রিয়ারটা এই মুভমেন্টে এখন আমার P5-এর কাছে রিয়ারটা এখন চলে আসলো, P4 আর P5 কিউতে এসে গেছে। তাহলে ফ্রন্টে যখন P2 কাজ করছিল তখন P4 আর P5 সেই অ্যারাইভেল টাইমের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তো P2কে প্রিএম্প্ট করে দেওয়া, P2 এখন কাজ কমপ্লিট করতে পারেনি, বাকি রইল কত, P2-র 2 কাজ হয়েছে, বাকি রইল 1টা আমি নোট ডাউন করে রাখলাম যে রিমেনিং টাইমটা। কন্ট্রোলটা এখন নেক্সট চলে যাবে কার কাছে, P3 কাছে। তাহলে P2 এখান থেকে রিমুভ হয়ে যাবে। P2 রিমুভ হয়ে কোথায় যাবে না, P2 রিমুভ হয়ে যাবে P3 যে ফ্রন্টে এসে গেছে, P1 তারপরে ছিল, তারপরে P4 ছিল, তারপরে P5 এবং কিউয়ের লাস্টে গিয়ে P2 আবার সাবমিট হবে। তাহলে ফ্রন্ট এখন P3 এসে গেছে অ্যান্ড রিয়ারটা এখানে আছে, তাহলে ফ্রন্ট অ্যান্ড রিয়ার এখানে চলে আসলো। তো এবার ন্যাট চার্ট আমি দেখতে পাচ্ছি P3 আছে ফ্রন্টে, তো P3 চান্স পাবে। তো P3কে সময় দেওয়া আছে 2 ন্যানো সেকেন্ড। তো P3 ওর সময়ের মধ্যে কাজ করে ফেলেছে, কারণ ওকে 2 দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে একে ওর বাস টাইম রিকোয়ারমেন্ট 1, তো ওর মধ্যে কাজ করে ফেলেছে। তো কন্ট্রোলটা ট্রান্সফার হয়ে যাবে নেক্সট এলিমেন্টের কাছে এবং P3 এখান থেকে টার্মিনেট হয়ে যাবে, কারণ P3 আর রিমেনিং কাজ নেই। তো P3 এখান থেকে টার্মিনেটেড হয়ে যাবে, তাহলে কন্ট্রোল চলে আসবে P1-এর কাছে। এবার P1কে সময় দেওয়া হবে, কারণ কিউতে P1 এখন ফ্রন্ট হয়ে গেছে, তাহলে কিউতে P1 এসে গেছে, বলে P1কে সময় দেওয়া হবে। P1কে এগেইন সময় দেওয়া হলো 2 ন্যানো সেকেন্ড, ওর বাকি আছে 3, তো 2-এর মধ্যে ও পুরো কাজ কমপ্লিট করতে পারেনি, এখনও 1 বাকি রয়ে গেল। তারপর P1কে ফ্রন্ট থেকে রিমুভ করে দেবে এবং সেটা আবার কিউয়ের লাস্টে চলে যাবে। তার মানে এবার চলে আসবে P4 ফ্রন্টে চলে আসলো, P5, P2 অ্যান্ড P1 রিয়ার হয়ে গেল। তাহলে ফ্রন্টে P4 অ্যান্ড রিয়ার আসলো P1। এবার কন্ট্রোলটা P4-এর কাছে যাবে, কারণ P4 ফ্রন্টে আছে কিউতে, P4-এর কাছে কাজটা চলে আসলো, P4 কাজটা চলে আসলো। তাহলে P4-এর কাছে কাজ চলে আসলো। P4 বাস টাইম কত দেওয়া আছে 2, এবং 2-এর মধ্যে ওর কোয়ান্টাম টাইম, ও কাজ কমপ্লিট করে নিল। তাহলে P4 আউট হয়ে গেল, রিমেনিং টাইম আর P4-এ থাকলো না। P4 এখান থেকে কিউ থেকে টার্মিনেটেড হয়ে গেল, তাহলে ফ্রন্ট হয়ে গেল P5। তাহলে এখন নিউ ফ্রন্ট হয়ে গেল P5। তো P5-এর কাছে কন্ট্রোলটা চলে আসলো, P5-এর কাছে কাজ করলো, P5কে সময় দেওয়া হলো 2, তার মধ্যে কাজ কমপ্লিট করতে পারেনি, তো রিমেনিং রয়ে গেল 1। তো P5 যখন কাজ কমপ্লিট করতে পারে, তাহলে P5কে এখন কিউয়ের লাস্টে চলে যাবে, তার মানে কি P2, P1 অ্যান্ড P5 হয়ে যাবে। তাহলে এখন যে সিচুয়েশন আসছে সেটা এখানে করছি,
P2, P1 অ্যান্ড P5টা কিউয়ের লাস্টে চলে আসছে, তাহলে ফ্রন্ট হয়ে যাচ্ছে P2 অ্যান্ড রিয়ার আসছে P5। তো এবার ফ্রন্ট P2 অ্যান্ড রিয়ার P5, এবার কন্ট্রোলটা P2-র কাছে যাবে। P2-র বাকি আছে কতটা? P2 বাকি আছে 1, তাই P2 কমপ্লিট করে নেবে কাজটা। এরপরে যদি বাকি থাকতো তাহলে সেটা রিমেনিংটা লিখে রাখতাম, বাট এখানে যেহেতু 2 এর মধ্যে 1 কাজ কমপ্লিট করে ফেলছে তো ওটা টার্মিনেট হয়ে যাবে, ওর আর রিমেনিং কাজ নেই। তো এবার P2 টার্মিনেটেড হয়ে গেছে। নেক্সট কন্ট্রোল চলে আসবে P1 এর কাছে, তাহলে ফ্রন্ট এখন P1 এর কাছে আসবে। P2, এটা P2 টার্মিনেটেড হয়ে গেছে, P2 কাজটা কমপ্লিট করে ফেলেছে, এক বাকি ছিল এখন, তাহলে কন্ট্রোলটা আবার P1 এর কাছে চলে আসলো। P1 এর বাকি আছে 1, P1 কাজটা ওর মধ্যে করে ফেললো এবং P1 এও টার্মিনেট হয়ে গেল, তাহলে P1 এর রিমেনিং টাইম আর নেই। তো এইভাবে P1 এর কাজ কমপ্লিট করে ফেলো, তাহলে এখানে অনলি পড়ে আছে এখন P5। P5 এর কত বাকি আছে? 1 বাকি আছে, তাহলে P5 পুরো কাজটা কমপ্লিট করে নিল, ওই কোয়ান্টাম টাইমের মধ্যে কাজটা কমপ্লিট করে ফেলো। টোটাল P1 এর কাজটাও টার্মিনেট হয়ে গেল। তো এইভাবে প্রত্যেকটা প্রসেস তাদের নিজস্ব কাজ টার্মিনেট করে ফেল। এবং টোটাল বাস টাইম যদি আমরা সাম করে দেখি 5, 3, 8, 9, 9 আর 5-এ 14, তো এখানে 14-এ গেছে আমি আলটিমেটলি পৌঁছে গেছি। তো এটা অ্যান্সারটা আমার টোটাল প্রসেসগুলো যতটা বাস টাইম রিকোয়ারমেন্ট ছিল সেটা 14 কমপ্লিট করে ফেলেছে। তো এটা হচ্ছে ন্যাট চার্ট ফর রাউন্ড রবিন শিডিউলিং। তাহলে কীভাবে কাজটা হলো আরেকবার বোঝানো যাক। P1 সবার আগে এসছে বলে P1 কাজ পেলো, কিউতে এলো। তো এরপর P1 এর যখন কাজ করছিল তখন P2 অ্যারাইভেল টাইম ঢুকে পড়েছে, P3 ঢুকে পড়েছে, তখন ওরা কিউ এর মধ্যে এসছে। বাট P1 যখনই 2 মিলি সেকেন্ড কোয়ান্টাম টাইম এক্সপায়ার হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কিউ এর নেক্সট জনে এসে গেল P2 কাজ করলো। P2 কাজ করার সময় P4 আর P5 দুজনেই এসে গেল, P4 আর P5 এসে গেল, তখন তারা কিউতে ওয়েট করলো। P2 কাজ কমপ্লিট করতে পারেনি, P2 বাকি রইল রিমেনিং, তারপর কন্ট্রোলটা P3 কাছে গেল। P3 কাজ কমপ্লিট করে ফেলেছে, P3 টার্মিনেটেড হয়ে যাবে, তাহলে P3 টার্মিনেট করে পড়ে থাকলে এখন P1, P4, P5 P2 যেহেতু কাজটা ওখানে কমপ্লিট করে তাই P2টা P5 এর পরে চলে গেছিলো। এইভাবে প্রত্যেকটা কাজ P1 এর কাছে করলো। P1 পুরো কাজটা কমপ্লিট করতে পারেনি, তাহলে P1 2 করলো, আর অলরেডি এখন এক বাকি আছে। তারপর কিউ ফ্রন্টে এখন এসছে P4 এর কাছে কন্ট্রোলটা গেল, P4 কাজ করলো, P4 এ 2 রিকোয়ারমেন্ট, 2 এর মধ্যে কাজ করে ফেলে এবং এক্সিট হয়ে গেল ওখান থেকে। নেক্সট P5 আছে কিউতে, রেডি কিউতে P5 2 কাজ করলো এবং P5 এর এখনও এক বাকি রইল। P5টা চলে আসলো কিউয়ের লাস্টে চলে আসলো, কারণ P2 ফ্রন্টে এসে গেল, P1 আর P5। এবার P2কে সময় দেওয়া হলো 2, ওর মধ্যে কাজ বাকি ছিল 1, কাজ করে ফেললো। P1 এর সময় ছিল 2 দেওয়া হলো, 1 কাজ করে ফেললো এবং P5 ফাইনালি কিউ থেকে বেরিয়ে গেলো, মানে কিউ আলটিমেটলি পুরো এমটি হয়ে গেলো। তো এই অবস্থাভাবে পুরো কাজটা কমপ্লিট হলো রাউন্ড রবিন শিডিউলিং অ্যালগরিদমে। তো এবার দেখা যাক যে ওরা কতটা অ্যাভারেজ ওয়েটিং টাইম ক্যালকুলেট করে এবং অ্যাভারেজ টার্নঅ্যারাউন্ড টাইম এবং রেসপন্স টাইমটা ক্যালকুলেট করি। এবার আমাদের যেটা ওয়েটিং টাইম, টার্নঅ্যারাউন্ড টাইম, রেসপন্স টাইম ক্যালকুলেট করতে হবে। তাহলে প্রসেসটা যেটা ছিল, প্রসেস P1, P2, P3, P4 অ্যান্ড P5, অ্যারাইভেল টাইম 0, 1, 2, 3, 4 ছিল। বাস টাইম, এটা আগে টেবিলটা থেকে ক্যালকুলেট করে নিতে হবে বাস টাইম কী কী ছিল। 5, 3, 1, 2, 3, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 2, 3, 5, 2, 1, 2, 3। এইবার বাকি আর ক্যালকুলেট করতে হবে। ফার্স্ট অফ অল কমপ্লিশন টাইম হচ্ছে যখন আমরা দেখবো যে নেট চার্টের লাস্ট কখন এক্সিট করছে, কমপ্লিট করছে। P1 এ কমপ্লিট কখন করছে? P1 মাঝখানে কাজ করেছে অনেকবার, তো P1 কমপ্লিট করছে 12 বেসে। P1 এর কমপ্লিশন টাইম আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 12 লাস্ট, যেটা তারপরে আর P2 আর P1 এখানে দেখবো P1 এর কমপ্লিশন টাইম কত, P1 লাস্ট কোথায় কাজ করেছে, P1 13, তারপরে আর P1 আসেনি, সো সেই 13টা এখানে হচ্ছে কমপ্লিশন টাইম। তাহলে আমরা কমপ্লিশন টাইম পাচ্ছি P1 এর 13। এবার P2 দেখবো লাস্ট কোথায় কাজ করেছে, P2 লাস্ট কাজ করেছে 12-এ, তারপরে আর P2 আসেনি, তার P2-র কমপ্লিশন টাইম 12। নেক্সট কমপ্লিশন টাইম P3 কমপ্লিশন টাইম কত, P3 কমপ্লিট করছে 5-এ কমপ্লিট করছে, তারপর P3 এর আসেনি, তাহলে কমপ্লিশন টাইম P3-র 5, P3 কমপ্লিশন টাইম 5, P3 কমপ্লিশন টাইম আমরা 5 পাচ্ছি। নেক্সট P4 এর কমপ্লিশন টাইম দেখতে পাচ্ছি এখানে 9 অ্যান্ড P5 এর কমপ্লিশন টাইম 14। তো এখানে P4 হচ্ছে 9 অ্যান্ড P5 14, তো P4 9 অ্যান্ড P5 14, 9 অ্যান্ড 14। এইবার আমাদের
যেটা ক্যালকুলেট করতে হবে সেটা হচ্ছে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম। তো টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম আমরা জানি, টার্ন অ্যারাউন্ড টাইমের ফর্মুলা TAT, টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম ইকুয়াল টু কমপ্লিশন টাইম মাইনাস অ্যারাইভেল টাইম, কখন কমপ্লিট হয়েছে আর কতক্ষণ পরে এসছে। তো 13 minus 0 mean 13, 12 minus 1 mean 11, 5 minus 2 mean 3, 9 minus 3 mean 6, 14 minus 4 mean 10। এবার কমপ্লিশন টাইম আমরা পেয়েছি, টার্ন অন টাইম পেয়ে গেছি। এবার ওয়েটিং টাইম, ওয়েটিং টাইম ইকুয়াল টু টার্ন অন টাইম মাইনাস BT, দ্যাট ইজ মাচ টাইম প্রসেস ইজ ওয়েটেড ফর এক্সিকিউশন। এখানে টার্ন অন টাইমের 13 পেয়েছি এবং BT 5, তাহলে 13 minus 5 যেটা ওয়েটিং টাইম ক্যালকুলেট করছি, 13 minus 5 equal to 8, 11 minus 3 equal to 8, 3 minus 1 equal to 2, 6 minus 2 equal to 4, 10 minus 3 equal to 7. So these are the waiting time. And finally response time. Response time equal to fast response minus arrival time. The fast response বলতে যে প্রথম কখন কাজে ডাকা হয়েছিল সেই টাইমটা। এবার সেটা দেখতে হবে ন্যাট চার্ট থেকে যে রেসপন্স টাইম আমরা কী কী পাচ্ছি। রেসপন্স টাইম যেটা পাবো আমরা এখান থেকে P1 ফার্স্ট রেসপন্স এখানে 0-তে ডাকা হয়েছিল, পরে আরও ডাকা হয়েছে 5 12, কিন্তু ফার্স্ট রেসপন্স বলতে আমরা 0কে নেব। তো 0 মাইনাস অ্যারাইভেল টাইম 0। P2 ফার্স্ট রেসপন্স কত হয়েছে, P2 ফার্স্ট রেসপন্স দেখতে পাচ্ছি এখানে P2 ফার্স্ট রেসপন্স 2-তে এসছে, তারপরেও রেসপন্স হয়েছে, বাট এটা ফার্স্ট রেসপন্স 2 মাইনাস 1 মিন 1 রেসপন্স টাইম যেটা পাচ্ছি। নেক্সট হচ্ছে P3 ফার্স্ট রেসপন্স, P3 ফার্স্ট রেসপন্স 4 মাইনাস অ্যারাইভেল টাইম মিন 2, মিন 4 minus 2 equal to 2। P4 ফার্স্ট রেসপন্স পাচ্ছি 7-এ, ফার্স্ট রেসপন্স P4 7-এ পাচ্ছি, 7 মাইনাস অ্যারাইভেল টাইম 3 মিন 7 minus 3 মিন 4। অ্যান্ড ফাইনালি P5 রেসপন্স টাইম দেখতে পাচ্ছি 9-এ পাচ্ছি ফার্স্ট রেসপন্স, 9 মাইনাস অ্যারাইভেল টাইম 4 মিন 5। এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা প্রসেসের তার করসপন্ডিং কমপ্লিশন টাইম, টার্ন অন টাইম, ওয়েটিং টাইম, রেসপন্স টাইম ক্যালকুলেট করলাম। এবার অ্যাভারেজ টার্ন অন টাইম আমরা জানি অ্যাভারেজ 5টা প্রসেস আছে, তো এই কটা সাম করে ডিভাইড বাই 5, ও অ্যাভারেজ ওয়েটিং টাইম এই কটা সাম করে ডিভাইড বাই 5, অ্যান্ড অ্যাভারেজ রেসপন্স টাইম সবকটা রেসপন্স টাইম সাম করে ডিভাইড বাই 5। তো এটা তোমরা ক্যালকুলেট করে নিও। তো এইভাবে আমরা রাউন্ড রবিন প্রসেস শিডিউলিংটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝালাম। তো রাউন্ড প্রসেস শিডিউলিং ডেফিনেটলি একটা প্রিএমটিভ প্রসেস শিডিউলিং, কোয়ান্টাম টাইম দেওয়া থাকবে, সেই কোয়ান্টাম টাইম অনুযায়ী প্রসেসগুলোর কাছে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ অর্ডারে মুভ করবে, এবং অ্যাকর্ডিং টু রেডি কিউ, যেটা রেডি কিউটাতে যেভাবে ফ্রন্টে আছে সেই অনুযায়ী কাজ হবে, এবং রেডি কিউটা এখানে সার্কুলার কিউ হিসেবে এক্সিকিউট করে। তো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ রাউন্ড রবিন প্রসেস শিডিউলিং। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব ইট।